कि आजा बैठ सनामा सरकारे नी, आजा बैठ सनामा सरकारे नी, साडी कौम च किन्ने सरदार होए। आजा बैठ सनामा सरकारे नी, साडी कौम च किन्ने सरदार होए। ये मिली सरदारी सौखी ना साडे शहीद हजारां परिवार होए। इत्थे गल तारू सिंह सरदारां दी, गुरु नानक जय अवतारां दी, गुरु गोबिंद दे पुत चारां दी। इत्थे गल तारू सिंह सरदारां दी, गुरु नानक जय अवतारां दी, गुरु गोबिंद दे पुत चारां दी। उन्हां अनेकां सिंह सरदारां दी सी किन्ने उच्चे उन्हां दे किरदार होए। आजा बैठ सनामा दिल्लीए नी, साडी कौम च किन्ने सरदार होए। ये मिली सरदारी सौखी ना साडे शहीद हजारां परिवार होए। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। एक सत्थ लगी है नौजवानों की, बजुर्गों की। ये हर वर्ग का इंसान शामिल है, चाहे वह किसान है, चाहे वह ट्रांसपोर्टर है, तो चाहे वह मेहनत मजदूरी करता है, तो चाहे वह सीढ़ी के तौर के उत्ते खेतों के उत्ते अपने मालक के लिए, अपने किसान भरा के लिए पसीना बहाउंदा है। तो इन्हां सारे संघर्षी योद्धियां दे विच संघर्ष नूं होर तेज़ करन दे लई इन्हां दे विच जोश भरन दा काम करदियां ने साडा ਸਾਹਿਤ। ਤਾਂ एक वीर सानू इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ जिसका ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ बहुत ਡੂੰਘਾ प्यार है, बहुत सोहणीਆਂ कवितावां लिखदा है। कवितावां ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ समाज ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? भाई जी सब तो पहला समूचे पंजाबियों नूं फतेह बुलाउणा। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा पिंड बहमण जस्सा सिंह आ, मेरा नाम जगसीर जस्सड़ा, तहसील तलवंडी साबो जिला बठिंडा। अच्छा बाई जी, कवितावां तुसीं कहंदे लिखदे हो और लिखदे हो इदां दीयां ने ਜਿਹੜੀਆਂ समाज ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, पर ਇੱਥੇ माहौल सारा एक संघर्षी माहौल है। अंदोलन चल रहा है। किसान वो तबका है जिसनों हमेशा नीवा देखा जाता सीगा भी शायद किसान गरीब ही है, शायद किसान पढ़िया लिखिया नहीं है, शायद किसान अनपढ़ है, शायद किसान नूं अंग्रेज़ी नहीं आउंदी। तो इत्थे अंग्रेज़ी बोलने वाले किसान भी ने, PhD करने वाले किसान भी ने, कलाकार किसान भी ने, चाहे वो कोई नाटककार है, गीत गाउंदा है, तो कवि किसान भी ने। तो तुसीं कवि किसान हो, तुसीं कुछ लिखिया है इस पूरे माहौल के उत्ते? हाँ जी, मैं तुहानूं पहले सवाल ते दसना चाहना कि मैं पहला अपने एरिया के स्कूलों में बोलता रहना। जिमें जिमें कोई उधम सिंह की शहीदी आ गई, गुरु नानक देव जी का दिहाड़ा आया सी, 4.5 साहिबजादियां बारे में कविता लिखी। इस तरह मैं जो अज मोदी सरकार ने साडे किसानां ते काले कानून थोपे हुए ने, उन्हां दे विरोध च मैं 4-5 कवितावां लिखियां होईयां ने। टिकरी बार्डर ते अज सुबह भी बोल के हटिया ते रोजाना मेरा अज रात बैठे शाम नूं भी लिखिया ते रोजाना लिखदा ते बोलदा रहना। मैं चाहूँगा कुछ सुना दो जिहड़े तुसीं हुण लेटेस्ट लिखिया होवे। हाँ जी जरूर। मेरी सरदारी कविता के 4 बोल मोदी सरकार नूं दसना चाहना कि जदों उधम सिंह नूं गोरिਆਂ ने पुछया सी कि उधम सिंह तू भज सकदा सी, भज्जिया क्यों नहीं, तो उत्थे उधम सिंह ने दस्सिया सी कि मेरे फांसी ते लगन नाल इत्थे हज़ारां उधम सिंह पैदा होणगे। ते अज तुसीं वेख सकदे हो नौजवान, ये हज़ारां उधम सिंह ने कि आजा बैठ सनामा सरकारे नी, आजा बैठ सनामा सरकारे नी, साडी कौम च किन्ने सरदार होए। आजा बैठ सनामा सरकारे नी, साडी कौम च किन्ने सरदार होए। ये मिली सरदारी सौखी ना साडे शहीद हज़ारां परिवार होए। ਇਹ ਧਰਤੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਹੀਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਹੀਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਹੋਏ। ਆਜਾ ਬੈਠ ਸਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੌਖੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਆਜਾ ਬੈਠ ਸਨਾਮਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੌਖੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਖਤਮ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਸੀ ਲੱਖ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਖਤਮ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਸੀ ਲੱਖ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਆਜਾ ਬੈਠ ਸਨਾਮਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੌਖੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ। ਆਜਾ ਸਾਂਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਣੀਆਂ, ਓਏ ਆਜਾ ਸਾਂਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੌਖੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੌਖੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ। क्या बात है, बहुत खूब लिखिया और बड़ी जोशीली कविता है जिहदे पूरा ना सिर्फ पंजाब का इतिहास सुना दिता बाई ने इन्हां सतरां दे विच, तां उत्थे ही पंजाब दी ओह तस्वीर भी तुहानूं दिखाउण दी कोशिश कीती है। जिहड़े लोग कहिंदे ने भी
ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਮਾ ਸੂਰ ਮੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਮਾ ਸੂਰ ਮੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਥੰਮਿਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਮਾ ਸੂਰ ਮੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਥੰਮਿਆ। ਤੂੰ ਬੈਠ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇਹ ਅੱਕ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਬੈਠ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇਹ ਅੱਕ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਡਵੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਡਵੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ। ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕਿਤੇ ਪੰਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕਿਤੇ ਪੰਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਮਾ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਥੰਮਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਅਣਖ ਲਈ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਅਣਖ ਲਈ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਨੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਮਾ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਥੰਮਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਥੰਮਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ BA ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, BA PGDC ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਰੀ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਸਥਾਈ ਸੁਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਜੀ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਫਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਨੇ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਹੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਹੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀਏ, ਜੋਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀਏ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਮਗਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ, ਯੂਪੀ ਕੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਊ।
ਪਊ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੈਲੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਉਂ ਹੋਊ, ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੋਊ, ਇੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਹੋਊ, ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਹੋਊ, ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਸੋਂ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਮਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਿਉਂ ਪਕਾ ਜੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਂਦਾ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਨੀ ਮਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾ ਦੋ ਛਕਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਰੁੱਖੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਹੱਕ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾਜ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕੌਣ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।